मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दे भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दे भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवाई तू मेरे पास है, दर्द की दवा तू मेरे पास है। जिंदगी दया की भीगी मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे चाह में ही सूची भगवान, जिंदगी जब तेरी नामों कर दिया अर्पण। मांगो तुझसे चाह में ही सूची भगवान, जिंदगी जब तेरी नामे कर दिया अर्पण। सभी कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सभी कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेदो तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेर बिना तान। वेदो तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेर बिना तान। भक्त तेरी द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरी द्वार करते हैं पुकार। दास देवानंद तेरी गाया रोती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दे भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दे भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तार भगवान। जिंदगी दवा तेरी पास है, दर्द की दवा तेरी पास है। जिंदगी दया की है भीगी मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा
कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे राधे जय राधे, जय राधे जय राधे जय राधे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल। जैसा प्रसादात भगवत प्रसाद, जैसा प्रसादान्नगति कतोऽपि, ध्येयं स्तुवामि तस्य यशः श्रीसन्दं। वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। अजानुलम्बित भुज कनकावदातु, संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ, विश्वाम्भर द्विजवरौ जुगधर्मपालौ। वन्दे जगत प्रियकरौ करुणावतारौ। नामात्रिकाल सत्ताय जगन्नाथ सुताय च, सवित्राय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। कौस्तुरी तिलकं ललाटे पटले वक्षस्थलेन कौस्तुभम्, नासागिरे वरमुखिति कंकरतले वेणुकरे कंकणम्। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं, कंठे च मुक्तावली। गोपश्री परिवेष्टितं विजयते, गोपाल चूड़ामणि। तप्त कंचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी। विश्वभानुसुते देवी, तं नमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृतं, नरं चैव नरोत्तमं,
देवीं सरस्वती व्यासेन ततो जयमुदीरये द्वादश वयस किशोरमूर्ति श्यामवर्ण दिगम्बरं व्यासनन्दन शुकमुनि चरणे कोटि कोटि करोत प्रणाम तुलसी कानन में जतेर पदे मगनानि चो पुराण में पाठन में यतेर ततेर सन्निहित हरि हरि भक्ति पराजे चो हरिर नाम परायणा दुर्वृत्त वासुवृत्त वा तेषां नित्यं नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय गोस्वामीर करी चरण बंदन जाहा हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण सकल श्रोता वैष्णव मत्तेरी करी नमस्कार कृपा करी चरणी धूलि दाओ शिरते अमार दुर्गो में प्रतिमेन्ने वैश्य कलट पादिनो गतिर्मोह चक्री पाज श्रीदानेन संतो संतो अवलंबनम चक्री पाज श्रीदानेन संतो संतो अवलंबनम चक्री पाज श्रीदानेन संतो संतो अवलंबनम। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री कृष्ण चैतन्य देव जी की, श्री शुक मुनि की, श्री सुत मुनि की, परीक्षित महाराज की, नैमिषारण्य क्षत्रों की, आपन अपन गुरुदेव की, आपन अपन इष्टदेव की, आस्थान पुरुष की, हरिनाम संकीर्तन की, फूल करताल की, गवैया भजिया की, श्रोता भक्ता की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे श्याम। परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी आसन्न मृत्युग्रस्त महाराज परीक्षितेर सभाते गिये যেভাবে ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞানযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন সেই ক্রম অনুসারে আজ তাহার তৃতীয় দিবস। গতকালকে আমরা জড়ভরত এবং রাজা রঘুগণের চরিত্র পর্যন্ত আস্বাদন করেছিলাম। আজ তাহার পরবর্তী বিষয়ে এসে উপস্থিত হয়েছি। সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ হলো শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষ হলো কর্মভূমি, এখানে কর্ম হলো প্রধান। তাই দেবতারাও বাঞ্ছা করেন ভারতবর্ষে এসে
মানব হয়ে জন্মগ্রহণ করতে। আমাদের এই ভারতবর্ষের মধ্যে তিনজন ভরতের কথা আলোচনা করা আছে। এক হলো কৈকেয়ী কুমার ভরত, এক হলো ঋষভদেবের পুত্র ভরত, আর এক হলো দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার নন্দন ভরত। এই তিন ভরতের মহিমার কথাই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে বর্ণন করে গিয়েছেন। কারণ এক ভরত ভক্তি যুগের দ্বারা ভগবান লাভ করেছেন, এক ভরত জ্ঞান যুগের দ্বারা ভগবান লাভ করেছেন, আর এক ভরত কর্মযুগ অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি ভগবানকে লাভ করেছিলেন। তাই তো তিন ভরতের কথাই আলোচনা করেছি। গতকালকে আমরা জড়ভরতের কথা শ্রবণ করেছিলাম, ঋষভদেবের পুত্র ভরতের কথা শ্রবণ করেছিলাম। এই ঋষভদেবের সুমতি নামে একটি পুত্র ছিল। তার বংশক্রম অনুসারে তারা 14 জন রাজা এই পৃথিবীতে রাজত্ব করেছিলেন। তারপরে গয় নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করলেন। জানা যায় যে তিনিও ভগবান বিষ্ণুর একটি অংশ অবতার বা আবেশ অবতার রূপে তিনি এসেছিলেন। তো এইভাবে তিনাদের বংশ পরম্পরা চলছে। এবার রাজা পরীক্ষিত সুতমুনিকে, সুখদেব গোস্বামীকে বলছেন, গুরুদেব আপনি যে বললেন সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, তার মধ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ। 7টা দ্বীপের নাম আপনি কৃপা করে আমাকে বলুন। কোন দ্বীপে কতটুকু বিস্তার আছে সেই বিষয়ে আপনি আমার নিকটে বর্ণন করুন, আমি তাহা বিস্তারিত ভাবে শ্রবণ করতে চাই। পরম আদরণীয় সুখদেবজি বললেন, হে মহারাজ পরীক্ষিত, আমরা বর্তমানে যে দ্বীপের মধ্যে আছি তার নাম হলো জম্বুদ্বীপ। এটি হলো সবথেকে ছোট দ্বীপ। তার থেকে দ্বিগুণ বড়, তার থেকে দ্বিগুণ বড়, তার থেকে দ্বিগুণ বড়, এইভাবে করতে করতে সপ্তদ্বীপে হয়েছে। আমাদের এই ভারতবর্ষে না গঙ্গার মহিমাটা খুব বেশি, এবং শালগ্রাম শিলার সেবা পূজা সবাই করিয়া থাকে। শালগ্রামতে ভগবান বিষ্ণুকে যদি কেউ তুলসী পাতা অর্পণ করেন তাহলে তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান। এই যে গঙ্গাকে আমরা ভারতবর্ষে পেয়েছি, এটাও কিন্তু ভগীরথীর কৃপাতে পেয়েছি। ভগীরথ তপস্যা করে এই গঙ্গাকে ব্রহ্মার কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। জানো, এই যে গঙ্গা, এই গঙ্গা ব্রহ্মার গৃহ হইতে, ব্রহ্মলোক হইতে চারদিকে 4টি ধারা নিয়ে এসেছিলেন। একটি ধারার নাম সীতা, একটি ধারার নাম অলকনন্দা, একটি ধারার নাম চক্ষু এবং একটি ধারার নাম ভদ্রা। এইভাবে 4টি ধারা নিয়ে তিনি প্রবাহিত হয়েছিলেন। তবে আমাদের নিকটে যিনি এসেছেন তিনি গঙ্গা নামেই প্রসিদ্ধ। আমি তোমাকে ইলাবৃত্ত আদি সমস্ত দ্বীপের বর্ণন তোমার কাছে আমি করব। তুমি সাবধান হয়ে মনোযোগ দিয়ে সেই সমস্ত কথাগুলি শ্রবণ করো, কারণ এগুলা একটা থেকে একটি অনেক বড়, অনেক বড়। তাহলে আমাদের এই যে জম্বুদ্বীপ, আসলে কি জানো, এই দ্বীপগুলো না একটা পদ্ম ফুলের মতো, কখনো সংকুচন কখনো বৃদ্ধি হয়ে থাকে। তো এই যে জম্বুদ্বীপ, এই জম্বুদ্বীপকে 9 ভাগে বিভক্ত করিয়া শম্ভু 9 ভাগে বিভক্ত করে তিনি 9টি পুত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। আচ্ছা, তারপরে ইলাবৃত্ত বর্ষ, আমাদের ভারতবর্ষের থেকে আরো দ্বিগুণ বড় হলো ইলাবৃত্ত বর্ষ। আর ইলাবৃত্ত বর্ষতে মহাদেব পার্বতী সহিত সর্বদা অবস্থান করে। ওই স্থানেতে একটি বন আছে, সেই বন পার্বতী দেবীর অভিশপ্ত বন। যদি কোনো পুরুষ ওই বনে প্রবেশ করে তৎক্ষণাৎ তিনি নারীত্ব প্রাপ্তি হয়ে যাবেন। ওই দ্বীপের যে সমস্ত মানুষ আছে তারা চতুর্ভুজের পূজা করে থাকেন, অর্থাৎ বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন,
অনিরুদ্র, শঙ্কর্ষণ এদের পূজা করে থাকে। এই ইলাবৃত্ত বর্ষ হইতে আরো দ্বিগুণ বড় হলো ভদ্রাস্য বর্ষ। ভারত বর্ষ থেকে বড় ইলাবৃত্ত বর্ষ, ইলাবৃত্ত বর্ষ থেকে বড় হলো ভদ্রাস্য বর্ষ। সেখানে ভগবান হয়গ্রীব নামক সেই বিগ্রহ নিয়ে অবস্থান করতেছেন। ওই দেশের মানুষ হয়গ্রীব ভগবানের পূজা করিয়া থাকে। তার থেকে বড় হলো কেতুমাল বর্ষ। কেতুমাল ভগবান কামদেবীর পূজা লোকে করেন। তারপরে হলো রম্যক বর্ষ, ভগবান মৎস্য রূপে সেখানে অবস্থান করতেছেন। তারপরে হলো হিরণ্যময় বর্ষ, ভগবান পূর্ব রূপে সেখানে সেবা পূজা পাচ্ছেন। তারপরে হলো উত্তর পূর্ব বর্ষ, সেখানে ভগবান বরাহ রূপে অবস্থান করছেন। তারপরে হলো কিংপুরুষ বর্ষ, যেখানে হনুমানজি আজও পর্যন্ত জীবিত আছেন, অবস্থান করতেছেন। তিনি রাম লক্ষ্মণ সীতার সহিত সেবা পূজা করতেছেন। তার থেকে তারপরে হলো এইভাবে একের পর এক বর্ষের কথা বলতে গিয়ে আমাদের জম্বুদ্বীপের 9টি বর্ষের কথা বললেন। এখন বললেন যে জম্বুদ্বীপটা যতটুকু বড় তার থেকে দ্বিগুণ বড় হলো পলক্ষদ্বীপ। প্রিয়ব্রতের পুত্র ইন্দ্রবহ হলেন ওই দ্বীপের অধিপতি। সেখানে যে সমস্ত মনুষ্যগণ বাস করেন তারা সবাই সূর্য ভগবান, সূর্য দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। ওই দ্বীপের মধ্যে একটি বিশাল বৃক্ষ আছে। সেই দ্বীপের চতুর্দিকে কিন্তু ইক্কু সমুদ্রের রসের মতো রস। আমাদের যেমন চতুর্দিকে লবণ লবণ সমুদ্র, তাদের চতুর্দিকে হলো ইক্কু সমুদ্র আছে। ওই দ্বীপটি তিনি 7 ভাগে ভাগ করে 7 পুত্রকে 7 দেশে রাজা করে দিয়েছিলেন। এই পলকদ্বীপ থেকে আরো দ্বিগুণ দ্বীপ হলো শালমলী দ্বীপ। আর ওই দ্বীপকে চতুর্দিকে বেষ্টন করে সুরা সমুদ্র অবস্থান করিতেছে। ওই দ্বীপে একটি শালমলী নামক বৃক্ষ আছে। ওই দ্বীপের অধিপুত্র হলেন যজ্ঞবাহু। ওই দ্বীপটি তার 7 পুত্রের মধ্যে তিনিও ভাগ করে দিয়েছিলেন। আর সেই দ্বীপের লোক যারা আছে তারা চন্দ্রের পূজা করিয়া থাকেন। তার থেকে আরো দ্বিগুণ বড় হলে কুশ দ্বীপ, কারণ ওই দ্বীপের মধ্যে এক বৃহৎ কুশ গুচ্ছ ছিল, এই কারণে কুশদ্বীপ নাম হয়েছে। তবে সব থেকে মজার কথা কি জানো, এই কুশদ্বীপের চতুর্দিকে ঘৃত সমুদ্র অবস্থান করিতেছে। সেখানে প্রিয়ব্রতের পুত্র হিরণ্যরেতা অধিপত হইয়াছে। ওই দ্বীপের লোক সব অগ্নি দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন। ওই দ্বীপকে তিনি 7 ভাগে ভাগ করে 7 পুত্রকে 7 দেশে রাজা করে দিয়েছেন। তারপরে আসলো কুশদ্বীপ। কুশদ্বীপটা তার থেকে আরো বড়। এই কুশদ্বীপ থেকে দ্বিগুণ বড় হলো ক্রঞ্চদ্বীপ। ওই দ্বীপে ক্রঞ্চ নামক একটি পর্বত আছে। ওই দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দিকে ক্ষীর সমুদ্র অবস্থান করিতেছে। প্রিয়ব্রতের পুত্র ঘৃতপৃষ্ঠ তিনি ওই দ্বীপকে 7 ভাগে ভাগ করিয়া তিনার 7 পুত্রকে তিনি রাজা করে দিয়েছেন। সেখানে যারা আছেন তারা সবাই কিন্তু জলময় ভগবানের তপস্যা করিয়া থাকেন, জলময় ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন। তার থেকে দ্বিগুণ বড় হলো শাকদ্বীপ। ইহা কুশদ্বীপ হইতো দ্বিগুণ বড়। আর এই দ্বীপের শাক নামক একটি বিশাল বৃক্ষ আছে। ওই দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া দধি সমুদ্র আছে। ওই দ্বীপের লোক সব বায়ুরূপী ভগবানের পূজা করেন। ওই দ্বীপের অধিপতি হলেন প্রিয়ব্রতের পুত্র মেধা। তিনি ওই দ্বীপকে 7 ভাগে বিভক্ত করে 7 পুত্রকে রাজা করে দিয়েছিলেন। তার থেকেও দ্বিগুণ বড় দ্বীপ হলো পুষ্কর দ্বীপ। এই পুষ্কর দ্বীপে ব্রহ্মার আসন আছে। সেখানে এক বিশাল সরোবর আছে। ওই দ্বীপের লোক সব ব্রহ্মারই আরাধনা করিয়া থাকে। ওই দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া সুস্বাদু মিষ্টি জল আছে। ওই দ্বীপটি স্বর্ণময় একটি বিশাল পদ্ম ফুল আছে। ওই দ্বীপের অধিপতি হলেন
প্রিয়ব্রতের পুত্র বিতিহুত্র, এবং তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করে ওই দ্বীপকে দুই পুত্রের রাজা করে দিয়েছিলেন। হে পরীক্ষিত, এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর কথা আমি তোমাকে তোমার নিকটে বর্ণন করলাম। অতএব কি বুঝতে পারলে? এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর মধ্যে যে যেখানেই আছে তারা সবাই ভগবানের ভজন করে যাচ্ছেন, হরি ভজন করে যাচ্ছেন। কারণ হরি ভজন ছাড়া জীবের আত্মগতির, আত্মকল্যাণের আর কোনো উপায় নেই। এই জন্য সবাই হরি ভজন করে যাচ্ছেন। এবার বললেন, এই যে আমাদের সূর্য উদয় এবং সূর্য অস্ত হন আমরা যে দেখি, এই বিষয়ে আমাকে কিছু ধারণা দেন। সূর্য যে আমাদের পৃথিবীকে পরিক্রমা করেন সেটা কতটুকু পরিমিত? সূর্যদেবের পরিক্রমার পথ হলো 9,51,00,000 যোজন, এতটুকু। আচ্ছা, সূর্যদেব যখন ইন্দ্রপুরী থেকে জমপুরীর দিকে রওনা হন তখন তার 15 ঘন্টা সোয়া 2,12,00,000 যোজন রাস্তা অতিক্রম করেন। 25,000 যোজন রাস্তা অতিক্রম করিয়া থাকে। অর্থাৎ 15 ঘন্টাতে তিনি 2,12,00,000 যোজন থেকে একটু বেশি, অর্থাৎ 25,000 যোজন বেশি পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। সেখান থেকে তিনি বরুণপুরীতে যান, সেখান থেকে তিনি চন্দ্রপুরীতে যান, আর সেখান থেকে আবার ইন্দ্রপুরীতে প্রত্যাগমন করেন। এইভাবে তিনি পরিক্রমা করিতে থাকেন। তিনার রথের উপরে না অনেক মুনি ঋষিগণ থাকেন এবং তারা সর্বদাই তিনাকে স্তুতি মিনতি করে থাকেন। এই যে আমাদের 9টি গ্রহ আছে না, এই 9টি গ্রহ কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানেতেই তারা অবস্থান করিতেছেন। যেমন কুম্ভকার 4 চাকার মধ্যে মাটি রেখে যখন ঘুরায় তখন দেখবে পিপিলিকা যদি থাকে, পিপিলিকা কিন্তু তার গতি অনুসারে সে চলতে থাকে, এতে তার কোনো দিক পরিবর্তন হয় না। ঠিক তেমনি ভাবে কুলাল চক্রের মতন পৃথিবীর কক্ষে ঘুরছেন, সূর্য সূর্যের কক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠিক তেমনি ভাবে চন্দ্রও ঠিক তেমনি ভাবে তিনিও এক গ্রহরূপে পূজা পাচ্ছেন, অবস্থান করতেছেন। চন্দ্র থেকে 3 লক্ষ যোজন দূরেতে অভিজিৎ নামক একটি নক্ষত্র আমাদের আছে। এই অভিজিৎ নক্ষত্রকে নিয়েই আমাদের 28টি নক্ষত্র হয়ে থাকে। আর সূর্যের এই পরিক্রমার কারণে কখনো পরিবৎসর, কখনো ইদাবৎসর, কখনো অনুবৎসর, কখনো সংবৎসর ইত্যাদি হইয়া থাকে। এই যে রাহু কেতু বা এইগুলা প্রত্যেকটি কিন্তু একটার থেকে আরেকটা 200 যোজন দূরে দূরে অবস্থান করিতেছেন। আমরা যেমন পৃথিবীতে বাস করতেছি, এইরকম আমাদের নিচেও অনেকগুলি দেশ আছে। যেমন মনে করো অতল, এই অতলের মধ্যে ময়দানবের পুত্রগণ সেখানে অবস্থান করতেছেন, তার বংশকে নিয়ে, বংশ পরম্পরা অনুসারে অবস্থান করছেন। তার নিচে হলো বিতল, আর সেখানে ভগবান হাটিকেশ্বর নামক মহাদেব অবস্থান করতেছেন, ভূত প্রেত আদিগণকে নিয়ে সেখানে অবস্থান করতেছেন, প্রজা সৃষ্টি করে প্রজা পালনাদি করতেছেন। বিতলের নিচে হয়েছে সুতল, আর সেখানে বিরোচনের পুত্র বলি বর্তমানে অবস্থান করতেছেন, রাজত্ব করতেছেন। তিনি আগামী মন্বন্তরে দেবরাজ ইন্দ্র হইবেন। অর্থাৎ তপস্যা করে যে কোনো মানুষ দেবতা হতে পারে, তপস্যার দ্বারা যে কোনো মানুষ ইন্দ্র হইতে পারে, তপস্যার দ্বারা যে কোনো মানুষ ব্রহ্মা হইতে পারে। মানুষ যদি ইচ্ছে করে তাহলে এইভাবেই তাদের ঊর্ধ্ব পদ তারা লাভ করতে পারে। তার থেকে নিচে হলো সুতল। আচ্ছা, সুতল অবস্থান করতেছে। সুতলের নিচে হয়েছে তলাতল, সেখানে ত্রিপুরারি নামক
অনেক দানবগণ বাস করেন। তার নিচে হয়েছে মহাতল, সেখানে বহু ফণাধারী সর্পগণ বাস করেন। তার নিচে হলো তলাতল, রসাতল। আচ্ছা, মহাতলের নিচে হলো রসাতল, আর সেখানে পিনাকাদি দৈত্যগণ অবস্থান করে, এবং সব নিচে হলো পাতাল, আর সেখানে মহাভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সর্পগণ অবস্থান করে। এবং পাতালেরও একেবারে নিচে মূল দেশেতে 30,000 যোজন দূরে ভগবান অনন্ত নাগ অবস্থান করতেছেন, যার মাথার মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ডটি ধারণ করে আছেন। কিন্তু তিনি হরিভজনের দ্বারা তিনি মনে করতেছেন, আমি মাথার মধ্যে একটা শস্যদানা ধারণ করে আছি। এইভাবে তিনি অবস্থান করতেছেন। তাই ভারতবর্ষ হলো কর্মভূমি। এখানে কর্ম করে মানুষ দেবতা হইতে পারে, মানুষ ইন্দ্র হইতে পারে, মানুষ ব্রহ্মা হইতে পারে। এই জন্যই এই ভারতবর্ষের মহিমা শাস্ত্রে বর্ণন করে গিয়েছেন। সুখদেব গোস্বামী পাদকে রাজা পরীক্ষিত পুনরায় প্রশ্ন করলেন, গুরুদেব, আপনি সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সবার কথাই বললেন, কিন্তু একটা কথা তো আপনি বললেন না। কোন কথাটা? বলে ওই যে নরক নামের নাকি একটি স্থান আছে, আমরা শুনেছিলাম, তো সেই নরকের কথা তো আপনি বর্ণন করলেন না। বললেন যে হ্যাঁ, নরক নামেও একটি স্থান আমাদের আছে, আর সূর্যপুত্র যম সেই নরকের রাজা, তিনি রাজত্ব করে থাকেন। এখন বলছেন তাহলে সেই নরকটা কোথায় আছে? বললেন যে আমাদের পৃথিবীর দক্ষিণ দিকে জলের উপরিভাগে এই যম মহারাজের সঞ্জীবনী নামক পুরী অবস্থান করতেছে। আমাদের পৃথিবী হইতে 11,88,000 কিলোমিটার দূরে এই নরককুণ্ড বা যমালয় অবস্থান করিতেছে। মানুষ জীবিত অবস্থায় যদি সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহলে মৃত্যুর পর তাকে ঘোর নরক যন্ত্রণাদি ভোগ করিতে হয়। দেখো, আমরা প্রতিটা মানুষই আমরা কামের বশীভূত হয়ে, ক্রোধের বশীভূত হয়ে, লোভের বশীভূত হয়ে, ছয় রিপুর বশীভূত হয়ে যে সমস্ত পাপ করে থাকি না, সেই সমস্ত পাপকে 9 ভাগে বিভক্ত করে লেখা হয়ে থাকে। কিভাবে জানেন? পাতকের নাম আছে: পতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, উপজাতক পাতক, জাতিবংশ পাতক, সংকীর্ণ পাতক, পাত্রীকরণ পাতক, মলবাহ পাতক এবং প্রকীর্ণ পাতক। এই 9 প্রকার পাপের কথা বর্ণন করে গিয়েছেন। তো এই 9টির মধ্যে যে কোনো একটার মধ্যে আপনার পাপকে লেখা হবে। সেটার জন্য এক একটা মানুষের পিছনে 6 জন করে চিত্রগুপ্ত লেগে আছেন। আপনার পাপ পুণ্য সবকিছু তারা লিখে যাচ্ছেন। আপনি যখন যা করছেন সবকিছুই লিখে যাচ্ছেন। পাপ পুণ্যময় দেহ সকল অনিত্য হয়েও ধনজন সব মিথ্যা দ্বন্দ্ব। মরিলে বা যাইবে কোথায়, তাহা নাহি পাও বেতা, শুধু কার্য করো সদা মন্দ। পাপে নাহি কর মন, অদম সেই পাপীজন, তারে মনে দূরে পরিহরি। পুণ্য যে সুখের ধাম, আরে তারও না লইয় নাম, পুণ্য মুক্তি দুই তো ত্যাগ করি। তাই কৃষ্ণ ভজন করতে গেলে পুণ্যের আশা করে সৎকর্ম করতে যাবেন না, মুক্তির আশা করে সৎকর্ম করতে যাবেন না। কারণ মুক্তিটা হলো এক ধরনের আত্মহত্যা করা। কারণ মুক্তি হয়ে গেলে আপনি আর ভগবানের সেবা করতে পারবেন না, ভগবানের সেবা থেকে আপনি বঞ্চিত হয়ে যাবেন। এই জন্য আমাদের মহাজনগণেরা তারা বলে আমরা মুক্তি চাই না, আমরা শুধু চাই সেবা, সেবা আর সেবা। সেবা করে সুখ দিব, এই মাত্র আমাদের অভিলাষ। সুখদেবজি বলছেন, হে মহারাজ পরীক্ষিত,
যদিও নরককুণ্ডে বহু বহু নরককুণ্ড আছে, অন্যান্য পুরাণে বলছেন 84 লক্ষ নরককুণ্ড আছে, কিন্তু তার মধ্যে ভয়ঙ্কর নরককুণ্ড হলো 28টি। তার মধ্যে এত শাস্তি দেওয়া হয়, এত কষ্ট দেওয়া হয়, সেই 28টি নরককুণ্ডের কথা আজকে আমি তোমাকে বলবো। তামশ্রী, অন্ধতামশ্রী, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভিপাক, কালসূত্র, অশীপত্র, শকুরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভুজ, সংদ্রস্য, তপ্তসোমি, বজ্রকণ্টক, শালমলি, বৈতরণী, পূজ্যস, প্রাণরুদ্ধ, বিশুষ্ণস, লালামুখ, সারমেধান, অভিচিত এবং পয়ুপান। এত ভিন্ন আরো কয়েকটি নরকের কথা জানা যায়। খার মর্দন, রক্ষগণ ভোজন, শিলপ্রুত দংশন, অটবিট রোধক, পর্যান্ত বর্তন এবং সূচিমুখ। এইভাবে বহু বহু নরককুণ্ডের কথা আলোচনা করেছে। যে মানুষ যেরকম পাপ করবে সেই পাপ অনুসারে তাদেরকে সেই সেই নরকে ফেলে শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে। এবং পুণ্য বা পাপ যাই করেও একটু থাকা সত্ত্বেই তাকে আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নরক যন্ত্রণা ভোগ করে যা সম্পূর্ণ পাপের নাশ হয়ে যাবে এমনটা নয়, কিছুটা প্রারব্ধ কর্ম থাকতেই তাকে আবার তার কর্ম অনুসারে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করতে করতে সে আবার নতুন কিছু প্রারব্ধ কর্ম তৈরি করে নেয়। এইভাবে জীব 84 লক্ষ যোনি ভ্রমণ করতে থাকে, তার মুক্তির কোনো উপায় নেই। পরীক্ষিত মহারাজ বলেন, গুরুদেব আমি একটি কথা জানতে চাই। শুনেছি ভগবানের নামের নাকি অপার মহিমা, ভগবত নামের দ্বারা নাকি মানুষ পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। হ্যাঁ ঠিকই। আচ্ছা আর কি কি পাশ্চিত্র আছে বলেন তো? আপনি যে বললেন যে মৃত্যুর পূর্বে যদি পাপের পাশ্চিত্র না করে তাহলে ঘোর নরক যন্ত্রণা তাকে ভোগ করতে হইবে। এখন আপনি কৃপা করে বলুন সেই পাশ্চিত্রগুলোর নাম কি কি? সুখদেবজি বললেন চন্দ্রায়ন আদি তো অনেক পাশ্চিত্রের কথাই বেদে বলে গিয়েছেন। হ্যাঁ, তো সেই সমস্ত পাশ্চিত্র করলে লোক পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে। পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন পাশ্চিত্রের দ্বারা যে পাপ মোচন হয় এতে সম্পূর্ণভাবে লোক নিষ্পাপ হয় না, তার মনের মধ্যে পাপ করার প্রবৃত্তি থেকে যায়। কারণ অধিকাংশ লোকেরই দেখা যায় পাপ থেকে মুক্তি লাভের জন্য তারা সাধু সেবা দেয়, বৈষ্ণব সেবা দেয়, অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞ দেয়, ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞানযজ্ঞ আদি দেয়, সৎকর্ম অনুষ্ঠান করে। কিন্তু যেই মাত্র অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল এই আবার সে পাপ করতে শুরু করে দেয়। তো এই রকম একবার পাপ করব আবার পাশ্চিত্য করব, একবার পাপ করব আবার পাশ্চিত্য করব, তাহলে এটা হস্তস্থানের মতো হলো না? কুঞ্জর শৌচিবৎ হস্তস্থানের মতন বিফল বলেই আমি মনে করি। অতএব চন্দ্রায়নাদি পাশ্চিত্যের দ্বারা জীবের মঙ্গল হবে বলে আমি আশা করি না। কারণ নিঃশ্বাসের তো বিশ্বাস নেই। আজ আমি সৎকর্ম করে পাপ থেকে মুক্ত হলাম, আবার কালকে পাপ শুরু করে দিলাম, পরশুদিন হয়তো আবার সৎকর্ম নাও করতে পারি, তার আগেই আমি মারা যেতে পারি। তাহলে তো এটা এই পাশ্চিত্যের কোনো মূল্য নেই। এর থেকে উত্তম কোনো বিধান থাকলে আপনি আমাকে কৃপা করে বলুন। তখন বলেন জ্ঞান অগ্নি। অজ্ঞানে করে পাপ, জ্ঞানে হরে, তাই জ্ঞানকে অগ্নি বলা হয়েছে। জ্ঞানের দ্বারাই পাপকে নাশ করা যায়। পরীক্ষিত বলল, গুরুদেব জ্ঞানের দ্বারা পাপ নাশ হয়, তাই জ্ঞানীরা কি পাপ করে না? জ্ঞানীরা তো পাপ করে, ওরা তো আরো মারাত্মক পাপ করে বসে। মূর্খ লোক তো সাধারণ পাপ করে, কিন্তু এদের পাপ আরো মারাত্মক। কিভাবে? বলে এক ব্যক্তি আধ কিয়ার জায়গা বিক্রি করেছে। আধ মানে আধা, তাই না? একের আধা, এক কিয়ার জায়গার অর্ধেকটা বিক্রি করেছে।
এখন মরির কত বড় জ্ঞানী, উনি আধ কিয়ারের জায়গায় 8 কিয়ার লিখে গিয়েছে। কোথায় আধ কিয়ার জায়গা আর কোথায় 8 কিয়ার, এরা তো আরো বিরাট ব্যাপার। তো আপনি যে বললেন জ্ঞানের দ্বারা পাপ নাশ হয়, তো জ্ঞানের দ্বারা কিভাবে পাপের নাশ হয়? বলে দেখো, যদি কেউ বাঁশবনে আগুন লাগায় না, তাহলে বাঁশ তো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, আর সঙ্গে যত আগাছা আছে সব পুড়ে যাবে। তাহলে এই জন্যই জ্ঞানকে অগ্নি সদৃশ্য বলা হয়েছে। জ্ঞান অগ্নির দ্বারা মানুষ পাপকে নাশ করতে পারে। পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন, গুরুদেব বুঝলাম আপনার কথাটা, জ্ঞানের দ্বারা পাপ নাশ হয়, কিন্তু এখানেও আমার সংশয় আছে। কারণ জ্যৈষ্ঠী আষাঢ় মাসে যখন বৃষ্টি দেয়, তখন মাটির নিচ থেকে না আবার বাঁশ গাছ উঠে যায়, হয়ে যায়। এই জন্য জ্ঞানের দ্বারাও মানুষ সম্পূর্ণভাবে পাপকে থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে না। এর থেকে উত্তম যদি কোনো সিদ্ধান্ত থাকে, তাহলে আপনি আমাকে কৃপা করিয়া বলুন, আমি শ্রবণ করতে চাই। তখন তিনি বললেন, একমাত্র হরিভজন। হরি ভজনের দ্বারা মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে ভগবত ধামে যেতে পারবে। এটাই হলো সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। অতএব হরি ভজন করাটাই হলো শ্রেষ্ঠ। হরি নাম, হরি ভজন, হরি প্রসাদ, হরির ভক্তের সেবার দ্বারা মানুষ নিষ্পাপ হইতে পারে, এটাই সুসিদ্ধান্ত। পরীক্ষিত মহারাজ বলেন, গুরুদেব আজকালকার মানুষ প্রমাণ ছাড়া কিছু বিশ্বাস করতে চায় না। আচ্ছা, এমন কি কোনো প্রমাণ আছে আপনার কাছে যে সেই ব্যক্তি সারা জীবন খালি পাপ পাপ আর পাপই করেছে, আর মৃত্যুর পূর্বে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, তাকে আর নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় নাই, সে নরকে যায় নাই, সে হরিধামে চলে গেছে, নিত্যধামে চলে গেছে? যদি এইরকম কোনো প্রমাণ থাকে, তাহলে কৃপা করে আপনি আমার নিকটে বর্ণন করুন, আমি তাহা শ্রবণ করতে চাই। তখন সুখদেব গোস্বামী পাদ বললেন যে আছে, এমনটাও আছে, তবে তোমাকে তোমার নিকটে তাদের কথা আমি বর্ণন করব। আর যারা প্রায়শ্চিত্ত করে নাই, তাদের যদি নরক ভোগ করতে হবে, তাই মৃত্যুর পূর্বে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য প্রস্তুত থাকেন, প্রস্তুত হন, তাহলে নরকাদি যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। এই জগতে আরে দস্যু বৃত্তি করে যেবা লোকের বদে প্রাণ, করাতে কাটিয়া তারে করে খানো খান। পরদন যে জন করিয়াছে চুরি, যমরাজ কাটে তারে খণ্ড খণ্ড করি। এক জন দান করে অন্য দেয় হাত, তাহার উপরে দেয় লৌহ যন্ত্রপাত। ছাত্র হইয়া যে জন পুস্তক চুরি করে, দারুণ প্রহারে সে যে কাঁদে উচ্চ স্বরে। যে গৃহস্থ ছোট কাটা লয়ে করে দান, হস্ত দুটি কাটি তারে বদিয়ালয় প্রাণ। কন্যা দিয়ায় পাত্রেতে যে লইয়াছে করি, তাহার মস্তকে দিবে মাংসের ঝুপড়ি।
ব্রাহ্মণের করে কষ বলে মারে জ্যেষ্ঠ ভাই সারা শীতে জিহ্বা টানে হাত কাটে ভাই বিদ্যা শিখি গুরু কেনা করে হেসে যজ্ঞ করি দক্ষিণা না দে যে জন আপনা বাখানে যেবা পরের নিন্দা করে তাহার সম পাপী নাই এ ভব সংসারে বিশ্বাসঘাতক করে যে হয় জ্ঞানহীন তার মুক্তি নাহি চন্দ্র সূর্য যত দিন সেই পাপীকে ক্রমে ক্রমে নরকেতে রাখে তার দুঃখ যমরাজ দেখিয়া না দেখে পাপ পুঞ্জ ভুজে তর্বে পাপী গণ পাপলেশ থাকিলে না হবে বিমোচন পর নারী হরি আছেন যে জন কৌতুকে যমরাজা ডুবায় তারে কুম্ভী পাক নরকে অতিশয় তপে তৈল কুণ্ডের ভিতরে নরক হইতে পুনর তারে ফেলে নরক পরে পর পুরুষের প্রেমে মজে যে নারী তাহার যাতনা যত কহিতে না পারি লোহার পুরুষ মূর্তি করিয়া গঠন ব্রহ্মযজ্ঞি কুণ্ডে তারে করে হে দহন বাল সম সেই পুরুষ অগ্নি সম চলে সেই নারী যমদূত দেয় তার কুলে পরিত্রাণী ডাকে পাপী সর্বঙ্গ পুরে যন্ত্রণাতে ছটপট করে প্রাণ যায় ছেড়ে পর নারী পানে দেবা চায় এক চিতে দুই চক্ষু তার উঠায় জমের দূতে পরস্থিতি আসক্তি হয় যেই জনর সহস্র ষষ্ঠী বৎসর নরকে ডুবায় পুত্র কন্যা তাতে যদি জন্মে আর বার কোটি কল্প বর্ষে নাহি তাহার নিস্তার কোটি কল্প বর্ষে নাহি তাহার
সুখদেবজির মুখে নরক বর্ণনার কথা শ্রবণ করে পরীক্ষিত মহারাজ বলেন, গুরুদেব সারা জীবন পাপ করে গিয়েছে, আর মৃত্যুর সময় হরিভজন করে তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে হরিধামে চলে গিয়েছেন। যদি এই রকম কোন দৃষ্টান্ত থাকে তাহলে আপনি কৃপা করে বলুন, তবে মানুষের মঙ্গল হবে, মানুষ হরিভজন করবে, হরির প্রতি তাদের নিষ্ঠা শ্রদ্ধা ভক্তি আসবে, নামের মহিমা জগতে প্রচার হইবে। অতএব আপনি কৃপা করে বলুন, কৃপা করে বলুন।